والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه ومن الثواب أثرنا وما تركنا وما ذكرنا وعملنا وسعينا وتصدقنا إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خاصة منهم إلى أرواح الأولياء التسعة وأولياء هذه البلدة جواهر البلدة وخلوطا خاصة ولذي سكتنا أن على صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها منهم سيد إمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وإلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأموات المسلمين عامة كافة خاصة إلى سيد الوالد أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهور وأخويه وابن سيد محمد علوي الفني وأخيه وأبي الشيخ محمد بصري علوي وزوجته والوالد أحمد سيد بن زيد ووالديه وإخوانه وأخي أبو سعد محمودة وصلي الحاج عبد الصمد وجميع مشايخنا ومعلمينا مدرسينا وأساتذتنا ثم إلى أرواح من أسس ومن وقف هذا المسجد الرحمن ومن عبد الله فيه ومن عمره والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا Jumatan sedaya yang satu dari jariah wakaf sedekah infak bagi ibadah bulan Masjid Rahman punika menawi pun kali sedaya keluarga luhur kula panjenengan bila muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'itu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah وعلانية أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويوفقنا وإياكم لما تحب وترضى إن الله يبارك لنا ولكم في الأموال والأرزاق والأولاد والأعمال والأهل والعيال ويصلح شأننا ظاهرا وباطنا ويحول أحوالنا وأحوالكم وحال الأندلسية إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال واجعل بلدتنا الأندلسية هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله يفرح بنا ذنب حبيبنا محمد ويرزقنا وإياكم محبة في الحبيب محمد ويحببنا وإياكم بالنبي محمد ويحبب إلينا وإليكم الحبيب محمد إن الله يجمعنا وإياكم بالنبي محمد في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا ويكتبنا وإياكم بالنبي محمد في الدنيا والآخرة ربطا لا ينحل خصوصا بسرية وتراويح ربنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة أن الله يجعلهم شهداء مباركين عالمين عاملين مجاهدين في سبيله محبين لرسولك حافظين من كلامك المقرون وكتابك المحفوظ واجعلهم باركنا قرة أعين لنا ولسيد المرسلين يطول أعمارنا وأعمارهم واجعلهم قرة أعين لنا ولسيد المرسلين ويصحح أجسادنا وأجسادهم ويفصح ألسنتنا وألسنتهم لقراءة القرآن والأحاديث بركة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يحفظنا وإياهم من شر الزمان وشر أهل الزمان kang sedaya kula panjenengan ugi keluarga yang support kula panjenengan ingkang saat menika diberkahi gerak Allah yashfina wa iyyakum wa iyyahum shifaan tamman 'ajilan la yughadiru sadaman wa la alama bi habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam Allah yataghashana wa iyyakum bir rahmat wal maghfirah yakhtimu lana wa lakum bil husna ba'da umrin tawil bi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam على هذه النية الصالحة ولكل نية صالحة جامعة شاملة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tansah memuliakan Bapak, sahabat, ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nur Rahman, a'izzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita sudah dinasanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalam menika Allah tansah netepkan iman Islam, mugi paring kesehatan, kesempatan afiat dumateng kula panjenengan sehingga kula panjenengan saged istiqomah aminipun netepi thalabul ilmi menika. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah nambahaken dumateng kula panjenengan ilmu ingkang barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mengapunten ini maksudul lain ya teman-teman. Ini lagi sor, tapi bukan apa-apa. Pada akhirnya semua ini tidak lain kita niatkan saja nih, kan dihormat dan ilmu. Ada nih. Nah, semua ini kita niatkan untuk kita menghormati ilmu, tetapi pada akhirnya kalau penjenengan duduk di majelis yang seperti ini, kita sudah diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan para ulama-ulama kita yang lainnya bahwa tidak ada yang lebih mulia di antara kita ini kecuali mereka yang justru merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan rawuh majelis ngeten iki tak mundi kemawon panggenan niku enten 3 golongan. Muga kula jenengan termasuk pundi, tetapi dengan bertanya majelis ini kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tiang ini nggo wadah. Enten tiang niku wadah niku wadah niku lan dawa niku ditumplek ngoten. Dinalani ditumplek. Ya, terus kendali yang ngadai. Kira-kira mulai bawa apa benar? Mulai akan bawa. Ini artinya ibaratnya kata Al-Habib Abdullah, man ra'a nafsahu khairan minal akhar. Orang yang menilai atau memandang dirinya itu lebih baik ketimbang yang lain. Jelas nih. Nah, ini kalau desakan dengan penjenengan, kalau nunggu yang dhuwur buatan Pak Atas kalau ini sing paling nopo. Malah maksudnya ini jelas nih. Ternyata kita diingatkan gitu. Yang sing nunggu teng majelis ngeten iki kok sing rumangsa luwih ketimbang sing liya. Wah, aku luwih ngene luwih dan sebagainya. Nah, ini ibarat orang datang ke sini membawa wadah sedangkan wadahnya dalam keadaan nopo terkendali. Mulih insyaallah mboten bawa nopo kecuali namung bawa nopo sari. Jelas nggih? Nggih, mulih mboten bawa nopo namung bawa nopo sari. Alhamdulillah. Orang yang kedua, dia datang ke tempat ini ya, yara nafsahu mithla ghairi. Dia menilai dirinya itu sama dengan yang lain. Alah suka sing aku ning kene selalu kene wae padha karo aku. Nah niki sing rumangsa napa padha karo liyane iku padha karo tiyang sing dugi mriki nggawa napa lepek tapi lepeke niku cepet ngoten lho Bu. Nah, saya enak dekoke ngoten ya kira-kira sing gawa aja titik. Nggih, tapi lek pun cepet ngoten kira-kira gawa niku saged apa mboten? Ya ora kena terus-terus tekan omah. Nah, omah niku namung apa? Nah, bekase telos niku sing kena ngoten niku. Ternyata yang paling istimewa adalah
kula panjenengan yang datang ke tempat yang seperti ini ya, memandang bahwa diri kita tidak lebih utama ketimbang yang lainnya. Itu ibarat kula jenengan dipilih bahwa wadah terus wadah itu wujud yang ini. Nah, ketika di sini diisi, isinya berputah ada loh. Kalau mulai insya Allah tasik jelas ya. Itu mereka-mereka yang menilai bahwa dirinya adalah yang paling hina, yang paling rendah, yang paling buruk di antara yang lainnya. Moga-moga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa memposisikan diri kita dalam bahasa yang saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, berupaya terus bahwa penjenengan ini tetap berada dalam posisi titik nol. Walaupun kita sudah berbuat banyak, tetapi tidak boleh pada akhirnya kita merasa jelas bu gamblang apa beda ini. Begitu, saat ini ngaji terus nih. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini kula panjenengan taksih bahas perkawis toyo. Perkawis toyo. Dikatakan dalam satu syair, setelah kemarin kita bahas tentang definisinya, kemudian ada macam-macamnya air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Kemudian ada satu faedah dari para ulama kita, dikatakan wa afdhalul miyahi ma'un gadlaba baina asabi'in nabiyil muttaba. Air di dunia ini sangat banyak sekali. Air di alam semesta ini kuat sangat. Sehingga di dunia dipakai, bahkan ada juga yang di surga dan seterusnya. Tetapi dari sekian banyak air itu, para ulama sepakat mengatakan afdhalul miyah ma'un gadlaba. Air yang paling afdhal dan paling utama itu niki dipandang dari sisi afdholiyah nih, dipandang dari sisi keutamaannya, dikatakan adalah ma'un gadlaba. Air yang pernah memancar atau keluar baina asabi'in nabiyil muttaba, di antara sela-sela jari jemari seorang nabi yang diikuti. Jelas nih, seorang nabi yang diikuti. Nabi sinten niku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diikuti oleh siapa? Oleh siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah janji dari para nabi, para rasul. Nih, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Al-ayat ila akhir ayat. Dan Allah mengambil sumpah janji dari nabi. Jadi nabi, rasul sedaya itu kali Allah taala disumpah janji kali Allah taala. Sekolah pejabat mengenai kok nah, tanda tangan disumpah janji barang ini. Orang nabi dan rasul dan disumpah janji. Besok enek nabi, kok nabi musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian, isi yang ada dalam kitab yang aku turunkan kepada kalian itu dibenarkan oleh dia, maka diambil sumpah oleh Allah Ta'ala, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Satu, Allah perintahkan la tu'minunna bihi, kalian wajib iman kepadanya. Nah, dan jelas ya ini. Kalau sampai awal kabeh besok nemoni nabi, kok nabi kuwi bener nih ajaran sing tak paringi marang sampeyan kabeh, laku minun nabi, kalian wajib untuk beriman kepadanya. Wala tansurunnah, dan kalian wajib untuk menolong agamanya. Nah, ini besok Nabiullah Isa alaihissalam dipun ada perkenalan kali Allah Subhanahu wa taala teng dunya ini. Ada Nabi Isa tidak meninggal dunia, Nabi Isa tidak wafat. Nah, dan ini penting kita yakinkan dalam hati kita. Jangan sampai kita meyakini Nabi Isa alaihissalam itu wafat. Jangan udah sekolah, betul bang, dan nyapa para sekolah. Tanggalnya April di wal, dapat apa ngene apa? Wafatnya Isa al-Masih. Tak sehat sih ngoten ini.
dalam tenggalan dengan penanggalan sing wonten ing enten. Ziarah parah. Apa kita mau sih ziarah parah ini? Kayak keterangannya masa ziarah parah ini. Keterangan menyesatkan juga. Nggih, Nabi Isa itu taksih besar apa betul? Taksih besar. Nabi Isa masih hidup, bukan wafat. Diambil oleh Allah Taala, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup bersama dengan para malaikat yang langit berikom. Ada jelas sih, hidup bersama para malaikat yang langit berikom. Karena mereka beliau hidup bersama dengan malaikat yang langit, berarti kalau aturannya malah malaikat ini buatan dahar, buatan munjuk, buatan kromo dan seterusnya begitu di sana. Tetapi nanti akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini, ya. Dan turunnya Nabiullah Isa untuk yang kedua kali itu, beliau turun bukan membawa syariat baru. Catat ini, beliau turun tidak membawa syariat baru, sebab aturan la nabiyya ba'dah ini pun final. Tidak ada nabi setelahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gelem musim malih. Nggih. Wong Indonesia bolak-balik pas musim malam. Enek nabi fulan, terakhir nabi fulan, yo enek wong ngikuti ya. Nggih mboten? Nggih. Kok final tenan keyakinan ini? Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kok si enek sing ngaku nabi ini pun kebanjut. Lah kok si enek sing melok dan iki ya Allah naudzubillah min dari. Nggih, hati-hati. Ini pembinaan. La nabi ba'da, tidak nabi lagi. Nabiullah Isa diturunkan oleh Allah Taala kedua kalinya pun beliau tidak membawa syariat, tetapi beliau justru menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Beliau menjalankan syariat itu kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan di saat sholat bersama Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi pun Nabiullah Isa tidak menjadi imam, tetapi menjadi imam adalah Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Sebab beliau didatangkan oleh Allah Ta'ala untuk mendukung perjuangan kursi dan Imam Mahdi. Jadi Nabi-Nabi Rasul itu pun disumpah oleh Allah Ta'ala, pokok sakan kabeh kudu wajib iman marang Nabi akhir zaman sing napa membenarkan ajaran kalian, dan kalian wajib untuk menolongnya, wajib untuk mensupportnya, wajib untuk mendukung perjuangan agamanya. Bapak yang terhormat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten gelem dukung perjuangan agama kanjeng Nabi Muhammad iki napa berarti ini? Halo. Konslet iki. Nih, hati ya. Hati. Ya, mudah-mudahan kita termasuk pendukung ya, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut nggih. Nah, di wong nabi yang diikuti tegese wonten di antaranya semua mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya. Ya, di alam barzakh kelak mereka akan merayakan perayaan yang di situ pusat perhatiannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul qiyamah pun juga demikian, di surga pun juga semuanya terhias dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalihi ma'u zamzam fal kautsar. Setelah air yang keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kemuliaan berikutnya adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam artinya di dunia, tetapi lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang air telaga Kautsar yang saat ini sudah ada di surga. Memang ada pendapat mengatakan air Zam-Zam artinya sumbernya dari mana? Dari surga, tapi adanya di dunia. Sedangkan air Kautsar saat ini juga ada di surga nanti kok. Tapi ternyata tidak lebih utama ketimbang dua air ini. Satu air Zam-Zam, kedua air yang keluar dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang sumber kemuliaan Allah letakkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau air yang keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas kemuliaannya, karena memang air itu keluar dari jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan air Zam-Zam, air itu pernah terkena sentuhan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan air Zam-Zam, dan itu terjadi dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 kali. Kalau hubungannya dengan kanjeng Nabi ini loh Pak Bu, akhir diistimewakan kali
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelahnya adalah telaga Kautsar yang adu syurga sana, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kula panjenengan sedaya mugi-mugi wonten syurga dari Allah Ta'ala saged ngombe saking air Kautsar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa aqsamul miyah min haitsul hukum. Samenika dipun dawuhaken hukumipun toya dipandang dari sisi hukumnya. Yang pertama dikatakan air itu adalah at-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairi. Air yang memiliki sifat suci dan mensucikan lainnya. Nah, sifatnya banyu wonten niku. Siji dheweke dhewe iku suci, lajeng saged nyuceni sing liyane. Usama at-tahur wal mutlaq, dinamakan dengan air tahur ataupun air mutlaq. Air mutlaq kabeh ngoten mawon. Sing bagian siji niki jenenge banyu mutlaq. Banyu mutlaq niku sifate banyune niki suci, lajeng saged dipun ginakaken kangge sesuci. Jelas? Nah, wa ma'al mutlaq ay mutlaqun 'an qaid al-lazim 'inda al-'alim bihadhi min ahli al-'urf wal lisan. Fala yahtaju ila taqyid. Yang dimaksud mutlak adalah nggih pokoke boten terikat dengan ikatan nama apapun, baik menurut ahli bahasa ataupun ahli lisan. Pokoknya boten terikat dengan nama apapun atau tidak disandarkan, tidak dinisbatkan kepada yang lainnya. Wa mithluhu, dan yang semisalnya air mutlak ini adalah al-muqayyad bi qaidin munfa', air yang terikat tetapi ikatannya masih bisa terlepas. Contoh ma'il bir wa ma'il bahar fa yusamma ma'an mutlaqan wa tasihhu taharah bihi. Contohnya banyu sing terikat tapi ikatannya sing saged lepas niku contohnya banyu sumur. Ketika air itu masih ada di sumur, orang tanya kepada panjenengan, "Ini banyu apa?" Banyu sumur. Sebab manggone kan sumur. Jelas ya? Ini banyu apa? Banyu PDAM. Sebab dipun napa? Alirkan oleh PDAM. Lebu ning tipone PDAM. Tapi nalikane banyu niku pun pindah panggon teng jeding, iki banyu napa? Banyu jeding. Niku berarti air ini terikat namanya, tetapi ikatan itu masih bisa terlepas. Ini tergolong banyu mutlak. Ketika dikatakan air itu mutlak, berarti sifatnya itu banyu ini suci, terus saged mensucikan. Bikhilafil muqayyad bi qaidin lazim. Berbeda halnya dengan air yang terikat tapi ikatannya ini boten kena ucul. Contoh banyu PDAM utawi banyu sumur pindah ke jeding malah jenenge banyu jeding. Niku sik saged lepas, sik saged muncul. Niku mengkelek banyu jeding jenengan pindah malah teng timbo akhirnya dadi banyu. Ngoten. Niki berarti ikatan-ikatan yang masih terlepas. Ketika ikatannya nama itu masih bisa terlepas, masih bisa berubah, niki tergolong banyu apa kalau mutlak. Banyu mutlak berarti suci dan mensucikan. Artinya boleh panjenengan gunakan untuk bersesuci. Dan pun banyu itu terikat dengan ikatan yang paten, bukan saged lepas malih, berarti benten. Berarti bukan saged dipun ginakaken kangge sesuci. Suci nggih, tapi mensucikannya tidak. Napa niku? Banyu king jeding niku wau jenengan lebokne ten napa? Cewek digodhog terus dicurne ten gelas dadi teh dadi kopi. Tidak ada lagi orang mengatakan ini banyu apa? Banyu jeding. Nah, mboten enten. Iki banyu apa? Banyu kopi. Iki banyu teh. Kan ngoten nggih. Lah pun ikatane pun apa? Paten. Mboten saged dipun udari malih. Elek sing ngaten iki cukup bersifat suci tetapi tidak boleh panjenengan gunakan untuk mensucikan. Elek enten tiyang kok kudu gawe banyu teh. Kok bisa lah. Jelas nggih? Bon.
Wa aqsamul ma'il mutlaq min haitsul karahah. Ada pertanyaan apa dereng? Dereng nggih. Lanjut. Jadi sing pertama nih wau banyu mutlak. Pokoke mutlak iki napa mboten enten jenenge termasuk banyu udan, banyu saka sumber, banyu napa air es atau salju. Kalau tadi pun dianggap banyu mutlak. Nah, kemudian aqsamul ma'il mutlak min haitsul karahah, pembagian air yang mutlak dipandang dari sisi kemakruhannya. Makruh ini berarti nggih dipun bagi wonten kalih ghairu makruhin istimalu, yang kedua makruh istimalu. Enten toyo niku mutlak. Toyo niku mutlak. Tadi dikatakan kalau air itu mutlak berarti kan boleh digunakan untuk bersuci. Jelas ya? Tetapi ada kalanya air mutlak ini bersifat makruh digunakan. Tapi di enten toyo mutlak sing boten makruh dipun ginakaken. Ya, jadi bagian pertama dari air yang makruh diwau, air mutlak yang makruh digunakan ataupun yang tidak makruh digunakan. Ghairu makruhin istimalu, ada air mutlak yang tidak makruh digunakan, yang kedua makruh digunakan. Lah sing makruh digunakan iki siji enten namine al-ma'ul musyammas. Ada air yang terkena sinar matahari li khaufil baros. Tapi nanti yang ini ada beberapa syarat di bawah disebutkan. Di bawah disebutkan banyu misalnya banyu tandul kena matahari gitu, panas gitu. Ini banyu mutlak. Toyone namanya toyo mutlak. Sebab banyu tandul ini ya ikatan dengan ikatan yang masih bisa lepas. Banyu tandul mungkin pun ceblok dan jadi malah banyu jadi kan begitu. Tetapi ketika terkena matahari, maka air tandul tadi bisa jadi dia menjadi air yang musyammas yang akhirnya makruh digunakan. Nah, cuma penggunaan air musyammas ini makruh digunakan dengan beberapa syarat. Mungkin kita sebutkan insyaallah. Yang kedua, air yang syadidul hararah liman'ihi al-isbal. Banyu sing panas pol. Tapi sanes banyu bodo kan nggih. Duka panas semen bopo, wallah alam. Pokoke banyu sing panas pol. Itu makruh digunakan. Karena apa? Karena liman'ihi al-isbal, pada akhirnya kalau panjenengan lek wudu ngangge toyo sing panas dengan tingkat kepanasan yang tinggi, akhirnya kalau jenengan boten saged isbal, tidak bisa melebihkan basuhan di dalam wudu. Padahal luwi basuhan di dalam wudu itu sangat dianjurkan. Basuh wajah ya untuk diluwi, tangan di boten dipres dan teng sikut atau diluwi neng lengan dan seterusnya. Itu namanya isbal. Isbal wudu itu termasuk kesunahan yang sangat dianjurkan. Jadi dengan lek wudu sampun ngantos basuhe namun dipres tok mawon nggih. Dipres basuhe pokoke anges disikut bon mburi sikut badan dibasuh misalnya ya sama wudu jenengan. Tapi eman. Tetapi ketika wudhunya itu menggunakan air yang bersifat bau panas, akhirnya penjenengan boten saged isbal niku wau mila akhiripun dipun jatuhi hukum makruh menggunakan air yang sifatnya syadidul hararah niku wau. Nih sing panase tenanan. Utawi nomor 3 syadidul burudah, banyu sing wadem pol. Jadi kita masuk makruh digunakan, boleh digunakan, sah bahwa penjenengan menggunakan dua air ini, sah boten apa-apa. Tetapi yang wow, karena semua itu ketika digunakan mencegah kita untuk melakukan al-isbal, menyangatkan di dalam membasuh, maka akhirnya dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mahu kulli ardin maghsubin 'alaiha. Air ya yang bersifat maghsub, gosok. Bisa gosok jenengan. Gosok itu buat nyolong. Nih, gosok. Nah,
air yang bersumber dari rumah atau mungkin tanah yang panjenengan tanahnya itu gosok niku nyilik, tapi orang ngomong sing duwe bisa napa ngasuh tapi ngomong sing duwe nggih mboten napa-napa bisa enek omah kosong dan perumahan ini. Terus banyune niku jenengan ginane kangge untuk mboten ngomong sing duwe. Lek pun izin mboten napa-napa, nggih kula izine bisa mau nganggene salawase. Mboten napa-napa sing penting pun izin kan mboten. Tapi lek mboten ate babi bu nggih ngomong-ngomong mboten nggih mboten moro-moro banyune dinapani diambil. Nah ini namanya air gosok. Itu kan tidak bilang kepada orangnya. Nah ini juga makruh digunakan. Oke. Nah, sekarang membahas syaratnya apa ini? Syaratnya kemakruhan air musyammas. Satu dikatakan an yata'athara bi hararati syams, bahwa air musyammas itu air yang terkena matahari wau. Nggih, sing akhirnya kula panjenengan makruh menggunakannya. Syaratnya adalah makruh digunakan dengan syarat satu, ketika air itu betul-betul masih terasa atau berpengaruh sifat panasnya. Tegese ketika panjenengan gunakan itu masih dalam kondisi masih panas. Maka itu satu yang syaratnya. Yang kedua, an yusta'mala halata ta'athurihi bil hararah. An yasta'milahu al-hayy, digunakan oleh orang yang hidup. Sing menggunakan yang sing urip. Tidak yang sing pun tinggal hilang kemakruhannya. Sing gunane yang sing urip niki makruh, tapi sing gunane yang sing boten urip maka hilang kemakruhannya. Berikutnya an yakuna fi ina'in muntabik kal hadid wa nuhas wa rasos. Air itu berada di wadah yang terbuat dari tembaga, timah dan lain sebagainya, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Lain tandem jerone dilapisi emas, tandem jerone dilapisi perak. Misalnya air itu kena matahari, maka panasnya tidak berpengaruh. Tapi lek tandem sing mboten lapisan emas kali perak, nggih, jerone nggih. Terus toyo ning matahari, akhirnya panas, dengan gunakan itu bisa menjadi makruh. Dikatakan makruh karena berakibat pada akhirnya akan berakibat menjadikan kulit seseorang itu berdampak menjadi belang. Na'udzubillah min dzalik. Menjaga Islam menjaga tujuannya. Berikutnya, an yakuna fi waqtil har, penggunaannya itu di waktu musim panas. Ini syarat berikutnya, penggunaannya di waktu musim panas. Kemudian an yusta'mala fil badan la fi thawb, digunakan di badan bukan di pakaian. Nah, berarti lek banyu kena matahari diubah-ubah mboten napa-napa. Banyu kena sinar matahari ngepel mboten napa-napa. Tapi lek banyu ing sinar matahari sing pun memenuhi syarat niku wau terus yang digunakan kangge adus, kangge wudu, lan iki sing hukume makruh. Ngaten. Berikutnya an yakuna fi utlin harin, dari sing nomor pinten nomor ini saja kalau jenengan teng Indonesia ini bukan mendapati keberadaan air panas ini, air musyammas ini. Sebab dikatakan syarat berikutnya an yakuna fi utlin har, berada di negeri yang memang memiliki cuaca panas tinggi. Al-Hijaz wa Hadramut, seperti ada di Hijaz, di Hadramut dan yang lain-lainnya. Indonesia ini kita termasuk obatan. Nah, kira-kira dereng. Nggih, tapi di daerah Kalimantan sing kena garis khatulistiwa mungkin. Nah, bisa jadi. Nggih, itu kena, tapi awal di negeri ini tidak saya boten. Terus tak misalnya enten tanggon teng dhuwur kena matahari panas, bagi betul oleh digunakan itu. Saya katakan dulu tidak boleh. Ya, boleh digunakan. Tetapi makruh kalau penggunaan pendinginan ketika masih dalam keadaan apa? Panas. Kalau pengen digunakan
sepundi dinteni beneran mriki. Nah, biasanya penjenengan, tapi sebenarnya di sini ya, dengan syarat yang terakhir kula bacakan itu wau, di daerah kita ini bukan termasuk daerah yang iklimnya itu panasnya sangat berbeda dengan di apa namanya di Saudi, di Hadramut, yang lain-lainnya itu mungkin tingkat panasnya ya berbeda dengan di sini. Di konco-konco Pulau Kalimantan sing melewati garis khatulistiwa itu kan mulai yang pondok, mulai yang Griyo, maksud yang Griyo dari pondok itu biasanya dengan jalur itu make upan. Cara-cara itu make upan. Sebab apa? Tengkapang itu panas sangat gitu sih. Sampai batuk ini, nopo, nggih garis-garis ngoten, mleki ngoten. Itu kan pondok itu ada make upan kan, untuk menanggulangi ini. Nah, mungkin mereka di sana sudah makan dari dereng, nggih. Monggo air-air yang ditandung yang terkena panas itu boleh penjenengan gunakan dan tidak ada hukum makruh. Cuma ketika penjenengan menggunakannya masih dalam kondisi panas, akhirnya mencegah penjenengan untuk bisa isbal, sebaiknya tidak digunakan ketika seperti itu. Dan dilarang riyen. Ini jenengan curemon riyen sampai hilang panasnya, baru setelah itu penjenengan gunakan. Nah, berikutnya alla yata'ayyana bi an wujida ghairu. Tidak ada air lain kecuali itu. Nggih, mulai dari itu berarti hilang kemakruhannya. Adanya cuma itu tok, enggak ada air yang lain yang bisa digunakan. Berarti air musammas di wau adanya itu tok, enggak ada yang lain. Walaupun secara hukum asalnya dikatakan makruh, lakon ente namun itu tok tidak ada yang lain, berarti hukum kemakruhannya pun tercabut sebab pun benar memenuhi syarat. Kata nggih. Nah, yang terakhir alla yakhshal alam fa in khasyal alam harum alaihi taharah minhu. Makruh digunakan ketika tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan dampak buruk terhadap kulit. Itu ketika tidak ada kekhawatiran hukumnya makruh. Tetapi ketika ada kekhawatiran bagi penjenengan untuk menggunakan itu, maka hukumnya bukan lagi makruh, menjadi haram bila menggunakan air itu. Nah, sebab menjatuhkan diri ke dalam bahaya itu juga termasuk larangan. Makanya, ini bagian yang pertama namanya toyo mutlak. Ya, ada air mutlak yang tidak makruh untuk digunakan. Ya, pada umumnya air-air yang kita dapati di masjid, di musola, dalam penjenengan itu tidak makruh digunakan. Tetapi ada yang makruh digunakan, diantaranya adalah air musyammas atau air yang sangat panas, sangat dingin, dan air yang berasal dari tanah yang gosok ribuan. Nah, yang kedua, at-tahhir fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairi. Nah, banyune niki suci tapi mboten saged dipun ginakaken ngangge nyuceni. Banyune suci tapi mboten saged nyuceni. Di antara pemahamannya adalah al-mustakmal, banyu mustakmal. Nggih, mastumila fi fardhu taharah. Napa kaya mustakmal itu? Nah, ini ada syaratnya. Banyu mustakmal itu adalah air yang baru digunakan untuk melakukan kefarduan. Contoh dengan wudu. Dengan wudu itu kan disunahkan membasuhnya 3 kali. Nggih, wajah disunahkan basuh ping 3. Lek pun ping 3 kok jenengan tambah singkas dadi ping 4, ping 4 niku makruh. Ping 4 niku napa? Makruh. Kemudian basuhan yang kali pertama niki hukumnya wajib. Sing nomor 2, nomor 3 hukumnya sunnah. Lah sing diarani banyu mustakmal niku bekasi basuhan sing pertama niki mustakmal niki. Dadi lek misale enten tiyang sing wudu terus jenengan tadahi banyune, nggih. Niki lek bekas basuhan yang kali pertama niki banyu mustakmal niki. Banyu mustakmal itu boten saged jenengan ginakaken sesuci. Hukume banyune niku suci. Kula wudu biur jenengan tadahi. Dan ini masih basuhan yang pertama. Bekas wudu kula niki suci. Jelas nggih? Tetapi air ini bersifat mustakmal wal suci dan tidak bisa
mensucikan. Jelas dengan nagari kemudian dengan kagem nawa basuh wajah jenengan itu tidak bisa. Wudu panjenengan badan besar. Tapi jenengan wadah ini ku basuhan kedua, ketiga jenengan lumpuk nih. Terus ganti akeh. Nah, kemudian akhirnya mustamalnya hilang akhirnya begitu. Jadi banyu mustamal itu banyu bekas basuhan yang wajib. Jelas nggih? Nah, sing pertama syaratnya an yakuna qalilan banyu niku setitik. Setitik boten niku patokannya adalah 2 kula. Kalau para ulama sering menyampaikan permisalannya saat 2 kula itu jeding dengan ukuran swidak panjang lebar ke dalam niku kurang langkung pun mencapai 2 kula. Ukuran jeding dengan ke dalam niku lek pun panjang lebarnya 60, kemudian kedalaman jedingnya pun 60. Dua hasilnya pinten niku nggih. Jenengan itu, nah ini kurang lebihnya pun mencapai 2 kula. Kurang dari itu namanya bukan 2 kula, tergolong air sedikit. Jenengan lumpuk ini banyu mustakmal, jenengan paling kecil misalnya biur titik disimpan kecil. Ketika belum mencapai 2 kula maka masih tergolong sedikit. Penjenengan bersesuci menggunakan air ini tidak bisa. Banyunya suci, tapi bersyarat digunakan mensucikan. Yang kedua, an yustamala fi ma la budda minhu, digunakan untuk satu menghilangkan hadas. Yang kedua, tidak bisa ya digunakan untuk menggunakan menggunakan kefarduan toharah dan meliputi menghilangkan hadas, kemudian menghilangkan najis. Banyu mustakmal suci, tapi boten saged kangge ngilangi najis. Terus jenengan yang girah ageman umbah-umbah kok menggunakan air napa mustakmal nggih. Lek pancen agemane jenengan niku enten najise, agemane jenengan boten kok paling suci, malah tambah rokok najise. Jelas nggih? Pun kali ini mohon sementara mangke syarat-syarat ini pun kula aturaken pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin saya menambahkan pemahaman kula panjenengan bila bersisuci hingga akhirnya mendukung kula panjenengan untuk mencapai keabsahan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten dene wonten kaliyan khilafan ingkang kula matur. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim binan nafi wal duhur wal jamal wal kamal wal futuh wal qulub wal rusukh. Salahi sadar wa jasadi wa ruh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bisidil Fatihah. Ibu-ibu termasuk penting di Katoyo ini. Nanti kita kaitannya kali dibawa bayi ini penting. Ini manfaat saya su. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.